अच्छा जो दोस्तों जैसा कि तुहानू दस्सेआ कि साढ़े कोल भाई होर आना स्प्रे वास्ते सानू कणक चेक करके देनी थी। इकराम भाई इस वक्त साढ़े कोल आए ने ते इकराम भाई क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। खैरियत है? ठीक हो? तभी शुभ ठीक है। हाँ शुक्र है। चेक करिए गन्ना जी आओ चेक करें गन्ना। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲੈਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਨੇ ਵਾ ਤੇ ਗੰਦਮ ਸੜੀ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਪਰੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕਰਾਮ ਭਾਈ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਗੰਦਮ। ਇੱਥੇ ਹਨ 2 ਏਕੜ ਤੇ 10-12 ਏਕੜ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਭਾਈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਨੇ। गंदम साड़ी थोड़ी है पतली इकराम भी थोड़ी है ना पतली है ना वो साइड रस में दी ना बच्चे तो थोड़ी निकल आती सारी यार। अच्छा सही ठीक सारी बिल्कुल जान सही जी ये भी चेक करो। मसला आ गया दूध झारा जो नॉर्मल गंद है जी जी आ थोड़ी जी ढेडी है ना ठीक हो ये बड़ी सख्त जान जड़ी बूटी है। ठीक हो गया इस वजह थोड़ा स्पेशल स्प्रे करना पड़ना तुम ठीक हो गया वो तो मैं रिकमेंड कर दे ठीक हो गया बेहतरीन रिजल्ट आवे। सही दूआ जो स्प्रे ना रूटीन मुताबिक जेडे कंपनी करवा रही है साडे कोल यो है ओ रिजल्ट आवे चौड़े पत्ती ते ठीक आ थोड़ी सख्त जान है क्योंकि इसकी शक्ल बिल्कुल गंदम मार होंदी ना ठीक हो गया तो गंदम नु बचावना होंदा ते इनु मारना होंदा जी जी वो थोड़ी मेहनत उस वास्ते थोड़ी अलग होंदी है अलग इस ठीक वास्ते ना थोड़ा स्प्रे स्पेशल करना ठीक हो गया चलो तुसी तजवीज कर दे सोना ये मैं रिकमेंड कर तो लिख दे ठीक हो गया ठीक तुसो साडी शॉप बन जाए जरूर जरूर। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੈਡ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੰਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਸਪਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇ ਕਰਾ ਦੇ ਸੀ। ज्यादा चौड़ा पत्ता है जी जी ये कोई मैं थोड़ी नजर आई है जी जी लेकिन ये बाद बड़े खराब करेंदी जिस टाइम तुसी हार्वेस्टिंग करेंदे हो ना जी जी या तुसी ये वैपर चलेंदे ठीक हो हो ओदे विच वली वेंदी है ठीक हो बड़ा मुश्किल नाल या आवन लावे तो दातरी नाल वड्डन लगे तो उस नाल बड़ा मुश्किल मुश्किल ठीक हो गया मतलब कि सख्त गावन लगदे हो जी जी ओ थ्रेशर जेडे फाले ओदे विच वली वेंदी सही कणक गांदी नहीं ठीक है ये एक तो खुराक बड़ी लेंदी गंदम से ज्यादा खुराक ये लेंदी ठीक हो गया ये क्योंकि सक्की धी है जमीन दी ठीक हो गंदम मतरेई ठीक हो इनु खुराक ज्यादा मिलदी है ते गंदम दी खुराक घट मिलदी ठीक होगा ये अगर खुराक बंद हो वजे ना वो सारी खुराक गंदम नहीं मिलसी वो इंशाल्लाह साडी पैदावार खातिर खाजा सही ठीक हो चौड़े पत्ते खुराक घट लेंदा ये खुराक ज्यादा ले ठीक हो गया ये नु मारना बड़ा जरूरी ठीक हो ठीक भाई ना सन कराब दा अपर पहने देख सकते हो सन कराब कंपनी तो आए ने ते तुसी भी एक दफा विजिट इन्हां दी शॉप दा करो। शॉप इन्हां दी है तहसील साहिवाल जिला सरगोदा सलकर रोड ते साहिवाल दे विच है। शफकत खान साडा जेड़ा MNA MP है उन्हां डेरे तो थोड़ा मगरब साइड ते बनसी ना जी चौधरी बिलाल डेरे दे सामने इन्हां दी शॉप है खोखर ट्रेडर्स दे नाम तो ते तुसी विजिट करो भाई होरां बड़े कोऑपरेटिव ने ते मेरी सारी दवाई 10-12 एकड़ बल्कि ज्यादा ही है ते इन्हां दे कोल आंदी गंदम दी बाकी कमाद हर चीज दी मुंजी दी फसल दी दवाई इन्हां कोल असीं लैने। अच्छा दोस्तों मैं हुण चलिया वां अपने डेरे ते उत्थे बाकी इकराम भाई चले गए ने बाकी दी जेहड़ी गल है उत्थे जाके करने वा उन्हां दे कोल उस दी कणे दे बारे वेखने वा जेहड़ा ओ स्प्रे सन दसदे ने रिकमेंड करने ओदे मुताबिक असीं तुहानूं दस्सने वा अगे जाके सारी डिटेल नाल दस्सने असीं हुण चलने मोटरसाइकिल साडी तैयार है तो लेट्स गो। अच्छा दोस्तों ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਕਰਾਮ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੰਦਮ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਫਸੀਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਣਕ ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਬਾਈਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਪਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸਪਰੇਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਸਨ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਣਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਕਰਾਮ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਵੇਖੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਊਜ਼ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਪਰੇਅ ਕੇ ਆਇਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੰਜੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੱਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੇਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਤ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਫਾਰਮਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਵੱਤ ਕਣਕ ਥੋੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਸਪਰੇਅ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਪਰੇਅ ਕਰੇ ਸੁਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਵੇ। ਹਾਲਾਂ ਇਹਦਾ ਵੱਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨੇ, ਹਾਲਾਂ ਲੱਤ ਖੂਬ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੰਜੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਤਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਨਮੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਉਤੋਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਪਰੇਅ ਤੇ ਆਈ ਪਈ ਉਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ, ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਸੇਜਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਥੋੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਚੌੜਾ ਪੱਤਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਥੋੜਾ ਪਕੜੇਰਾ ਰਕਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਠਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਫੈਂਡਸ ਐਕਸ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵੇਖਿਓ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੱਬਾ 1.5 ਏਕੜ ਤੇ ਕਰਨਾ ਇਹ, ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਾ ਸੁਪਰ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਸਤੇ। ਟੈਕਾ ਸੁਪਰ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੰਦ ਮਰਦ ਗੰਦ ਹਰ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਰਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਮਰਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਰੰਗ ਸਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਖੂਬੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਪਰੇਅ ਹੈ। ਫੈਂਡਸ ਐਕਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਟੈਕਾ ਸੁਪਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਏਕੜ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੱਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗਿੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਣਕ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੌਦਾ, ਇਸ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਜ਼ਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੱਤ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵੱਤ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਸਾਂ ਮੁੰਜੀ ਤੇ ਕਣਕ ਮੁੰਜੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਬੇ ਨਾ ਉਹ ਵੱਤਰ ਬੜਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ 22-23 ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਤਰ ਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ 30-35-40 ਦਿਨ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਜ਼ੇਨ ਹੁੰਦਾ 20-22-23 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੱਤਰ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਵੱਤਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਵੇ, ਲੱਤ ਸਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਵੱਤ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਜੀ ਹਾਂ, ਕਣਕ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਕਬੇ ਨੇ ਭਾਈ ਆतिफ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਜਿतने भी जितने दोस्त बैठे तहसील सहीवाल ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਰਕਬੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖੇ, ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹਿਊਮਿਕ ਐਸਿਡ ਬੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਕਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਪੈਂਦੇ ਆਈ ਡੀਏਪੀ ਤੇ ਨਾ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਕੇ ਰਕਬੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਸਿਖਾਦੇ। ਫਾਸਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪੱਕੇ ਰਕਬੇ ਕੋਈ ਰਕਬਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਖਾਦ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੱਧ ਖਾਦ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਨਸਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੈ ਹਿਊਮਿਕ ਐਸਿਡ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਗੱਟੂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਥੈਲ 8 ਕਿਲੋ ਦਾ ਪਾ ਲਓ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਪਈ ਉਹਦੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਜੜ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹ ਸੂਈ ਜਾਂਦੀ, ਝਾੜ ਹੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਫਾਰਮਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਿਕ ਐਸਿਡ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।
ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਕਬਾ ਨਰਮ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਚ ਬਜੋ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਐਵਰੀ ਲੈਣੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡੀਪੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਡੀਪੀ ਪੱਥਰ ਤੇ ਕੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਡੀਪੀ ਦੇ ਗੱਟੂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ 6000 ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਣਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 6000 ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਡੀਏਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਭਾਈ 12,000-13,000 ਵੱਧ ਡੀਏਪੀ ਤੇ ਵਾ ਲਓ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਅਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਾਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਪਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਜਮ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਫਾਸਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਈ ਫਰੈਸ਼ ਪਾਈ ਉਹ ਫਾਸਫੋਰਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਨਸਰ ਹੈ ਫੈਕਟਰ ਹਿਮਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾਣੇਦਾਰੀ ਲਿਕਵਿਡ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਚ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਇਆ ਜਾਤ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਅਨਸਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਣ ਦੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਸੀ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਵੈਸੇ ਔਰ ਉਹ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਝਾੜ ਬੇਹਤਰੀਨ ਬਣ ਸਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਕਰਾਮ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਪਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਫ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਟ ਹੋਤਰੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕਣਕ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣਾ ਅਗਲੇ ਵਿਲਾਗ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼